हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी पेपर 10 फोर्थ सेमिस्टर पेपर 10। पूर्व वीडियो रे मु पेपर 8 और पेपर 9 आलोचना करी। यूनिट 1 सारला महाभारत दुर्योधन रक्तनदी संतरण। क्वेश्चन नंबर 1, दुर्योधन रक्तनदी संतरण कवितार कवि सारला दास दुर्योधन पितृत्व संपर्क जो मंतव्य चित्र प्रदान करिसेंती ताहा आलोचना कर। माटीर महाकवि सुब्रमण्य सारला दास महापुराण महाभारत गदा पर्वर एक क्षुद्र अंश होउची आलोच्य कविता। दुर्योधन रक्तनदी संतरण गदा पर्वरे यह बहु चर्चित और आदृत प्रसंग। दुर्योधन महामानी मान गोविंद नाम से ख्यात। यही मान ही रही दुर्योधन पतन पाई एकांत दायी। कुरुपति महामानी दुर्योधन श्रीकृष्ण को पांडवों पाई 5 खंड पड़ा न दे बिना युद्धे देवी नहीं सूच्यग्रे मेदिनी बोली दंभक्ति करथिले। सेही दिन ठारू तांकर शौर्य विजयर अवक्षय होइथिला। 5 खंड ग्राम न देबारु आरंभ हैला पांडव और कौरव मानक मध्यरे जगत विदित महाभारतर बा कुरुक्षेत्रर युद्ध। एही युद्धरे असंख्य योद्धा हाथी घोड़ा सामंत प्राण हराइले। सेही वीर मानक रक्तरे कुरुक्षेत्र रक्त नदी परिणत हैला। रक्त नदीर प्रख्यात सुओरे भासी चलीथिले शह शह शव। दुर्योधन जेतेबेले देखिले कुरु सेनानी विपर्यस्त तांक पक्षर महामही रथी निहित सेतेबेले तांकर पतन जे सुनिश्चित यह से हृदयंगम करथिले। पुत्र लक्ष्मण कुमार को गोपन रे हस्तिनापुर को पठाई देइथिले। निजे दुर्योधन प्राण बचाइबाकू भयरे व्यास सरोवर को पलायन करथिले। एकमात्र पुत्र लक्ष्मण कुमार प्रति तांकर हृदय रे देखा देइथिला अहेतुक ममता। सेतेबेले तांक पितृत्व अनुभव करिथिला संतानर गुरुत्व। लक्ष्मण कुमार को गोपन रे राज उवास को पठाइबा बेले यथार्थ भावे मने मने कहिथिले जेकांते राइल लक्ष्मण कुमार समर छाड़ी पला जा मनोहर बनस्तर सेवा तोहर प्रति थिले वंश होइब रक्षा। बाबू तोहर तीव्र थिले हे करिबु पिता कार्य एका जणे थिले तू पाइबु ऐश्वर्य अधिराज्य। पिता दुर्योधनकर आदेश पालन करी लक्ष्मण कुमार युद्ध क्षेत्रु प्राण रक्षा निमंते गोपन पथरे पलायन कले। मात्र पथ मध्यरे भीमर गदाघातरु निजकु रक्षा करि न पारि प्राण हारिले। से संवाद कुरुराण महामानी दुर्योधन पाखरे पहुँची पारि नथिला। से व्यास सरोवर अभिमुखे पलायन कले। पथरे तांकर प्रतिबंधक हैला 7 ताल गर्भर रक्त नदी। बिना भेड़ारे अपर पार्श्वरे पहुँचीबा संभव नुहे। रक्त नदी स्रोतरे भासी आसुथिबा दुशासन द्रोण कर्ण और शकुनी आदि सबको आश्रय करी नदीर अपर पार्श्वरे पहुँचीबार योजना कले दुर्योधन। मात्र तांक योजना को फलवती करिबारे कौनसी गोटिए हेले सफल कामी होई पारिला नाही।
କିନ୍ତୁ ଏ ବୀରମାନଙ୍କର ଶବକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ମାତ୍ରେ ଅଚିରେ ରକ୍ତ ନଦୀର ଗଭୀର ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟର୍ଥତାର ଆଗରେ ଭୟଙ୍କର ଅସହ୍ୟ ବେଦନାରେ ଜର୍ଜରିତ ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ତଥାପି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ରକ୍ତ ନଦୀ ପଛରେ ଦୁରନ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ବାହିନୀ ରାତ୍ରିର ଗଭୀରତା କ୍ରମଶଃ ଭୟଙ୍କର କରି ତଳୁଥାଏ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ମଶାନକୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରକ୍ତନଦୀ ତୀରରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ରକ୍ତନଦୀ ସୁଅରେ ଏକ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କାନ ଯୁବକ ଶବ ଭାସି ଆସିଲା। ଜ୍ୟୋତିଷ୍କାନ ଶବର ଦର୍ଶନରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜନ୍ମିଛି ଯେ ଏହି ଶବଟି ମୋତେ ରକ୍ତନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଶବଟି ଉପରେ ବସିପଡ଼ି ଦୁଇଟି ଗଦା ତା ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ଶବଗୁଡ଼ିକ ପରି ଏ ଶବ ରକ୍ତ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରକ୍ତ ନଦୀର ଆରପାରିରେ ନିରାପଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହିପରି ବିପଦ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଶବ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ନଦୀ ପାର କରିବାରେ ସଫଳକାମୀ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଶବଟିକୁ ଲେଉଟାଇ ଦେଇ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପିତୃହୃଦୟ ହାହାକାର ହୋଇଉଠିଲା। ସେ ଶବଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ ବିଳପି ଉଠିଲେ, ବାବୁରେ ପଳାଯା ବୋଲି ବୋଇଲି ମୁଁ ତୋତେ, ଏ ପ୍ରମାଦ ଭୂମିରେ ତୁ ରହିଲୁ କେମନ୍ତେ? ଆହାରେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କକ୍ଷ ଗଜ ଯେଠି, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେତୁ ଏ ତୋ ନାମ ଗୋଟି। କୁରୁବଂଶର ଶେଷ ସନ୍ତାନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଲୟ ଘଟିଲା। ଏକଥା ପିତା ହୋଇ ବା ସହନ୍ତେ କିପରି? ଅନ୍ତର ତଳେ ଅପ୍ରଶମିତ ବ୍ୟଥା, ପ୍ରାଣରେ ହାହାକାର ଭାବ। ପୁତ୍ରର କଥା ନ ମାନି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ। ନିଜେ ଇହଧାମ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାଦ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର। ଏଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ମରଣ କଲେ କୁମାରର ଗୁଣବଳୀ। ଏବେ ସେ ଇହଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କ ଗୁଣ ସ୍ମରଣ କରି ପିତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଳପ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନଥିଲା। ଏକଦା ରାଣୀ ଭାନୁମତୀ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଅନୁନୟ କରିଥିଲେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ପଡ଼ା କେତେ ଖଣ୍ଡ ଦେଇ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ମାତୁଳ ଶକୁନିର ପରାମର୍ଶ ଓ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କର ମାଗୁଣି ପୂରଣ କରିବାରେ ସେଦିନ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରର ପରାମର୍ଶକୁ ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅତି ମାମୁଲି ମନେ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ପରାମର୍ଶକୁ ଯଦି ସେଦିନ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏତେ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ମରି ନଥାନ୍ତା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ରାଜ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜର ପିତୃତ୍ୱକୁ ନିହାତି ନିଷ୍ଫଳ ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ପୈଶାଚିକ ଲୀଳା ଓ ଭୟଙ୍କର ରାତ୍ରିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର କାତର କ୍ରନ୍ଦନ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବା ହିଁ ସାର ହୋଇଛି। ପଛରେ ଦୁରନ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ବାହିନୀ। ଅଧିକ ସମୟ ଆଉ ପୁତ୍ର ନିକଟରେ ବିଳାପ ନ କରି ତାକୁ
ଯଥାବିଧି ସମାଧି ଦେଇ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ହେବ। ଏକ ପକ୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ, ଅପର ପକ୍ଷରେ ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦର କୁରୁପତିଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖ ଦାବନରେ ମନ୍ଥିତ କରିଛି। ଏତିକିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଦୁଃଖତ ହୃଦୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରାଣର ଭୟ ହିଁ ପୁତ୍ର ଶବର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଅନୁତପ୍ତ ପିତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାରେ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପିତା ଅନୁତପ୍ତ ତଥା ଅଧୀର ହୃଦୟକୁ କବି ଶାରଳା ଦାସ ଯେପରି ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଲେଖନୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଅନୁତପ୍ତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ସଫଳଗାମୀ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ୟୁନିଟ୍ 2 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅବଧୂତ 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ଗୁରୁପାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣରୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କଲି। ଏଠୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବି, କାରଣ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦୁଇଟି ଆଲୋଚନା କରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅବଧୂତ 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ଗୁରୁପାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସ୍ରଷ୍ଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ହେଁ ନିଜସ୍ୱ ମୌଳିକତା ପାଇଁ ସେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବେଦ ଭାଗବତ। ଭାଗବତରେ ଅବଧୂତ 24 ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗୁରୁଠାରୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯାହାଠାରୁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବ ଶିକ୍ଷା କଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅବଧୂତ 24 ଗୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବସ୍ତୁଗୁରୁ ଓ ଜୀବଗୁରୁର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁ କିଏ ନା ବସ୍ତୁଗୁରୁ ଆଉ ଜୀବଗୁରୁ। ବସ୍ତୁଗୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ। ଜୀବଗୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ହିଂସ୍ର ଜୀବ, ଅହିଂସ୍ର ଜୀବ, ବୃହତ୍ ଜୀବ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ଶ୍ରେଣୀୟ ଜୀବ ଓ ସର୍ବୋପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। 24 ଗୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ଚନ୍ଦ୍ର, ରବି, ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୃତି। ଜୀବଗୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କପୋତ, ଅଜଗର, ପତଙ୍ଗ, ମଧୁମକ୍ଷୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡ଼େ। ମାନେ ଜୀବଗୁରୁ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ। ଏହି 24 ଗୁରୁ ହିଁ ଅବଧୂତଙ୍କ ଗୁରୁ। ଭାରତୀୟ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରୁ ଏହି ଗୁରୁ ପ୍ରଥା ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଏହି ଗୁରୁପାଦ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷିତି, ଅପ, ତେଜ, ମରୁତ୍ ଓ ବ୍ୟୋମ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ବିଦ୍ୟମାନ। ପ୍ରଥମ 8ଟି ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପଞ୍ଚମହାଭୌତିକ ସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ। ଅବଶିଷ୍ଟ 16ଟି ଜୀବଗୁରୁ ସେହି ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ସତ୍ତାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ସେଥିରେ ମନ ବିଦ୍ୟମାନ। 24 ଗୁରୁ ଓ ମନୋଗୁରୁ ମିଶି 25 ଗୁରୁ। 25 ଗୁରୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବୁଝାଏ। ଅତଏବ ଅବଧୂତ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ହିଁ ଗୁରୁ କରି ନେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ବା କୌଣସି ଜୀବକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଅବଧୂତ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ। ଅବଧୂତ 24 ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର କାରଣ, ଦୁଃଖ ବିନାଶର ଉପାୟ
भगवत सानिध्य मोक्ष प्राप्ति विषय को विशद भाव बुझाई। अवधूत जो समय जदु राजा पाखरे पहुँचेले जदुराजा से समय अवधूत को सत्कार कले। जदुराजा देखिले अवधूत एकांत प्रश्नचित, सौम्य शरीर, मुखमंडल दुखर लेस नहीं, घर नहीं, संसार नहीं, कौनसी धन धान्य नहीं, तथापि से सुखरे अछंती। जदुराजा भाविले मु राजा, राज्य अच्छी राज सिंहासन अच्छी, राज ऐश्वर्य अच्छी एवं स्त्री पुत्र अछंती, मात्र से सुखी नुहंती। कौन एहार कारण? यही प्रश्नटी जदुराजा मन को बारंबार प्रतिध्वनित करिछि। धीर प्रशांत भाव अवधूत प्रश्न कले जदुराजा को, भ मुनि मने तर तो चरणे, एकांते भ्रमु की कारणे, दृष्टि श्रवण देह बही, न देखी न शुण किंफाई, ए सर्व लोक भव कूपे, नित्य दग्ध नाना तापे, एहांक मध्य तुजे थाई, साधु सुंदर देह बही। एपरि पचारिछन्ति, किंफा संसार ताप तते, न बाधे संदेह मो चिते। जदुराजा ए पर्यंत बुझिथिले सुख बोध हुए, राजा ऐश्वर्य, पत्नी पुत्र धन धान्य, गप लक्ष्मी ही सुखर कारण, मात्र ए सबु मन को शांति दे पारे देवा पाई अक्षम। ये जदुराजा पचारिछन्ति, हे मुनि, मोर तो पुत्र कन्या समस्ते अछंती, हेले भी मु एते माने शांति रे रही पारना। तोर तो पुत्र कन्या कहीं नांती, संसार किछि धन संपत्ति किछि नहीं, हेले भी तो किपरि एते माने सुखरे रहुछु, खुशी रे रहुछु, बुलुछु, तोर दुख कहीं नहीं बोल पचारछन्ति। से उत्तर रे अवधूत जदुराजा को उत्तर देइछन्ति कौन? अवधूत ए सबुर ऊर्ध्वरे अछन्ति, समग्र आकाश गृहर छात, समग्र धरित्री तांकर विचरण भूमि, आकाशरु धरित्री पर्यंत समस्ते तांकर आपणार। से राजा को बुझाई देले तांकर सुखर कारण। से सुखी कारण से 24 जन गुरुंक ठारू जीवनर सत्य को शिक्षा करिसेंती। अवधूत जो धर्मर कथा कहिसेंती ताहा वर्ण धर्म नुहे, जाति धर्म नुहे, कुल धर्म नुहे, बरं ताहा साधारण मानव धर्म। जाति धर्म कुल निर्विशेषरे प्रत्येक व्यक्ति सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम एवं दया इत्यादि देई परमात्मा सहित तल्लीन होई पारिबो। भागवतरे अवधूत दर्शन प्रायतः एही आदर्श उपरे प्रतिष्ठित। अवधूत प्रथमे पृथ्वी को गुरु करिसेंती। सांख्य दर्शन रे पंच महाभौतिक सत्तारे क्षति प्रथम। अवधूत गुरु परंपरा रे पृथ्वी प्रथम। पृथ्वी निज कक्ष को न छाड़ी पर हितरे कार्य करे। पृथ्वी ठारू अवधूत शिखिले सुख दुखरे अविचलित रही धीर भावरे कर्म कषण सही प्राणी मानकर हित साधन करिवे। देह को इंद्रिय मानकर वशीभूत करिवा उचित नुहे। अन्यर दोष गुण न धरी सर्वत्र समान भाव पोषण करिवा उचित। समस्तଙ୍କ संगरे थिले सुधा से काहारी सहित संग हुअन्ति नहीं। उदासीन और साम्य भाव पवन ठारू से शिक्षा करिसेंती। समस्तଙ୍କ संगरे थिले सुधा से काहारी सहित संग नुहंती। पवन सबुआड़े थाए किंतु काहाको छुएनी। आकाश रे मेघ देखा जाए, आकाश को ढांकी दिए, अथच आकाश रे से मिसे नहीं।
ସେହିପରି ଦେହରେ ଆତ୍ମା ବିରାଜିତ, ମାତ୍ର ଦେହ ସହିତ ଆତ୍ମା ମିଶେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆକାଶକୁ ଗୁରୁ କରି ଅବଧୂତ ଏ ସଂସାରରେ କାହାରିକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଳରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା କଲେ ପବିତ୍ରତା। ତାର ଶରୀର ସୁଦୀପ୍ତ ଓ ବଳିୟାର। ସେ ଯୋଗ ଓ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ସକଳ ଘରେ ଭଜନ କରନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ସବୁକିଛି ଭକ୍ଷଣ କରେ, ସେ ଭଲମନ୍ଦ ବିଚାର କରେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଅବଧୂତ ଅଗ୍ନିକୁ ଗୁରୁ କରି ନେଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରର କୃଷ୍ଣ ଓ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅନୁକ୍ରମରେ କ୍ଷୟ ଓ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଲୋକଲୋଚନରେ ଏହା ଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖାଯାଏ। ଏଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କଲେ ଅଦିତିଙ୍କୁ। ସକଳ ସ୍ଥାନରୁ ରସ ନେଇ ପୁଣି ବର୍ଷା କାଳରେ ଦାନ କରିଦିଏ। ଅବଧୂତ ଏହି କାରଣରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ କଲେ। ସଂସାର ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଏହା ସହିତ ଆସକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବିନାଶ ଅସମ୍ଭବୀ। ଏକଦା କପୋତ ପକ୍ଷୀ ଘୋର ବନ ମଧ୍ୟରେ କପୋତୀ ସହିତ ବାସ କରୁଥିଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ମୋହ ଓ ଆସକ୍ତରେ ସେମାନେ ଜୀବନ କଟାଉଥିଲେ। ଏକତ୍ର ଶୟନ ଭୋଜନ ତିଳେ ମାତ୍ର ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। କପୋତୀ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ କପୋତ ତାହା ଆଣିଦିଏ। କପୋତୀ ଗର୍ଭବତୀ, ସେ 2ଟି ଡିମ୍ବ ଦେଲା। ସେ 2ଟି ଡିମ୍ବରୁ 2ଟି ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କପୋତ କପୋତୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ 2ଟି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ 2ଟି ଛୁଆ ଶିକାରୀର ଜାଲରେ। କପୋତୀ ପୁତ୍ର ମମତାରେ ବିକଳ ହୋଇ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା। କପୋତୀ ଫେରିଲା, ଦେଖିଲା ଯେ ତା 2ଟି ଛୁଆ ଜାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ। କପୋତ ମଧ୍ୟ ପରିଶେଷରେ ପତ୍ନୀ ଓ ପୁତ୍ର ମାୟାରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ମାୟାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଦୁର୍ଲଭେ ପାଏ ଏ ଶରୀର, କୁଟୁମ୍ବ ଦୃଢ଼ ମୋତି ଯାର। ଦିନ ବଞ୍ଚଇ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ, ଅନ୍ତେ ପଡ଼ଇ କୁମ୍ଭୀ ପାକେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅବଧୂତ କପୋତ କପୋତୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ କଲେ। ସାଂସାରିକ ମୋହ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ଜୀବର ଆଉ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ଜୀବନ ହୁଏ କେବଳ ଦୁଃଖମୟ। ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଜଗର କର୍ମ କଷଣ ଦେହ ବହି ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମାନ ମଣେ। ଅବଧୂତ ଏହି କାରଣରୁ ଅଜଗରକୁ ଗୁରୁ କଲେ। ସେ ଖାଇବା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହେ, ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପବନ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ରହିଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ଚିରକାଳ ଅବିଚଳିତ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ତାହାର ଦେହରେ ବାରିପାତ ହୁଏ ନିୟତ। କେତେ ନଦୀ ତା ଦେହରେ ମିଶନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କେତେ ଜଳ ଶୁଖିଯାଏ। ତଥାପି ସମୁଦ୍ର ସଦାସର୍ବଦା ସମାନ। ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଏହି ସମଭାବ ଶିକ୍ଷା କଲେ ଅବଧୂତ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗୁରୁ କଲେ। ମେଘ କୋଳରେ ଚପଳା ଚମକ ପରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୋହିନୀ ମାୟା। ସେହି ମାୟା କବଳରେ ପଡ଼ିଲେ ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଅନଳ ଦେଖି ପତଙ୍ଗ ଧାଏଁ, ତାର ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ କାମିନୀ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରି ଅବଧୂତ ନିର୍ଭୟରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ମଧୁମକ୍ଷିକା କେତେ ଫୁଲର ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସଞ୍ଚୟ କରେ, ଅଥଚ ଲୋକେ ତାର ମୁଖରେ ଅଗ୍ନି ଦେଇ ମଧୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମଧୁମକ୍ଷିକାକୁ ଗୁରୁ କରି ଅବଧୂତ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଧନେ ମୋ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଏଣୁ ମୋ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଯାର ଆଶା, ନିରତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପ୍ରଶା। ରୂପତୃଷ୍ଣା କାମତୃଷ୍ଣା ଅର୍ଥତୃଷ୍ଣା ପିଙ୍ଗଳାର ଭାଙ୍ଗିଲା।
ତା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଅପରୂପ ତୃଷ୍ଣା, ବୈରାଗ୍ୟ ତୃଷ୍ଣା। ସେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲା। ସବୁକିଛି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଗଲା। ଭାବବନ୍ଧନରୁ ସେ ହେଲା ମୁକ୍ତ। ପିଙ୍ଗଳା ଶ୍ରୀହରି ପାଦପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବାରୁ ଅବଧୂତ ତାହାକୁ ଗୁରୁ କଲେ। କୁରୁର ପକ୍ଷୀ ସ୍ୱଭାବରେ ବଳିୟାର। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ମାରି ଆଣି ସେ ଭକ୍ଷଣ କରେ। ଲୋକେ ତାକୁ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖନ୍ତି। ସେ ପକ୍ଷୀ ମାରି ଆଣି ଦିଏ। ଲୋକେ ସେହି ପକ୍ଷୀର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ତାର ଶ୍ରମ କେବଳ ହୁଏ। ତାର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଅବଧୂତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁର ଆତ୍ମା ପର ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। ମାନ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଏକ ମନେ କରେ। ତେଣୁ ଅବଧୂତ ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ। ଅତୀତ କାଳରେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ଜନୈକ ବିପ୍ର ଘରରେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀଟିଏ ଥିଲା। ତାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆସିବାରୁ ମା ତାକୁ କିଛି ଧାନ ଦେଲା ରଳରେ କୁଟି ଚାଉଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀ ରଳ ଧରି ଧାନ କଟିବା ସମୟରେ ଉଭୟ ହସ୍ତରେ ଥିବା କଙ୍କଣ ଗୁଡ଼ିକ ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ କଲା। କୁମାରୀ ଲଜ୍ଜା ପାଇ ହସ୍ତ ଦ୍ୱୟରୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କାଢ଼ିଦେଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇପଟ କଙ୍କଣ ଦୁଇଟି ହାତରେ ରହିଲା। ଏଥିରୁ ଆଉ ଶବ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଅବଧୂତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ କ'ଣ? ଯହିଁ ଅନେକ ସଙ୍ଗ ମିଳି ଅବଶ୍ୟ ଉପଜଇ କଳି। ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଅବଧୂତ ତାଙ୍କର 24 ଗୁରୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏହି ମହାମାୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ସାଧନା କରିବା ଲାଗି ଯଦୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ। ଯଦୁ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଘୋର ବନକୁ ଯାଇ ଯୋଗ ସାଧନା ପୂର୍ବକ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ ମିଶିଗଲେ। ଅବଧୂତଙ୍କ ଏହି ଗୁରୁବାଦ ଭାରତୀୟ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଏହି ଗୁରୁବାଦର ବସ୍ତୁ ଓ ଜୀବନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ବ୍ରହ୍ମ ପଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଅବଧୂତ ଓ ଯଦୁ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର। ଏଇଟା ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1 ଯେମିତି ଅଛି ସେଇଟା ସେମ୍ ଲେଖିଲେ ବି କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1ରେ 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ପୁରା ସାରାଂଶ ଦେଇଦେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା, ଯଦୁରାଜା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବଧୂତ କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସାରାଂଶ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1ରେ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅବଧୂତ ଓ ଯଦୁରାଜାଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ତେଣୁକରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1 ଯଦି ଭଲସେ ମନେ ରଖିଦେବେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଇଟାରେ ସମସ୍ତ ସାରାଂଶ ଦେଇଦେଇଛି ବିଷୟର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4 ଅବଧୂତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଚରିତ୍ର। 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତି କରି ଏହାର ସତ୍ୟତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5 ବିଦେହ ନଗରୀର ରୂପତୃଷ୍ଣା ରୂପଜୀବୀ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟାର ଚରିତ୍ରକୁ 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କିପରି ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1ରେ ସର୍ଟରେ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ପିଙ୍ଗଳା କିପରି ତାର
देह को बिक्री करिकी सुना धन रत्न सबू अर्जन करुथिला। शेषरे से मध्य अपेक्षा करी से धनी पुरुष ता पाखकु आसी नाहांती एवं परिशेषरे तार ज्ञान उद्दीप्त होइछि। तापर से मध्य ब्रह्मचारी हो जाइछन्ती। तापर क्वेश्चन नंबर 6 कपत कपतिंक और ब्राह्मण कुमारी को अवधूत किपरि गुरु कले। मोर कपत कपति केमती तांको पिला माननको स्नेह करुथिले। से मैंने जितेबाला जाल पड़ जाइछन्ती सेतेबाला दुहें स्वामी स्त्री मध्य तांको जाल पड़िकी मृत्युवरण करिछन्ती एवं ब्राह्मण कुमारी कथा से किपरि ताको देखिबा पई लोक आछन्ती। जेतेबाला धान कुटिबा पई से जाइछि। धान कुटिबा समय रे तार जो चूड़ी ऋण झुण बाजी तेणुकरी से सब चूड़ी को ओह्लाई दे गोटे गोटे पिंधिछन्ती एवं ता द्वारा बाजिनी शब्द होइनि। तेणुकरी तांको कपत से ब्राह्मण कुमारी को किपरि गुरु करिसंती ताहा वर्णना करा जायछि। क्वेश्चन नंबर 7 अति बड़ी जगन्नाथ दास को श्रेष्ठ कृति भागवतर साहित्यिक मूल्य निरूपण कर। तो टिके इम्पोर्टेंट एटा भल भाव टिके पढ़िबे। दुर्योधन रक्त नदी संतरण प्रथम लंग क्वेश्चन मु आलोचना करी। क्वेश्चन नंबर 2 रक्त नदी कूल दुर्योधन जो गभीर भावांतर और आवेग आलोचना करो। यहाँ मध्य से क्वेश्चन नंबर 1 पर से नदी कूल तांको पुत्रर सबको देखि कौन कौन भाभी समस्त सबको देखि कौन कौन भाभी से विषय वर्णना करा। तापर से किपरि से पुत्रर सबको धरी वर्णना करिसंती ताकर सब सत्कार करिसंती से विषय लिखा पड़ो। पूर्वर जो तांकर पुत्र एवं स्त्रींकर कथा को न मानी पांच पड़ा को न देइथिबारु से आज या भोगुचंती बोली से मध्य निजे बुझी पारुचंती। क्वेश्चन नंबर 3 दुर्योधन रक्त नदी संतरण कवितार अहंकारी अभिमानी दुर्योधन मृत्यु घटी। ताहार परवर्ते दुर्योधन चरित्र जो नमनीय तथा कमनीय भावटी लक्षणीय ताहा आलोचना कर। एठारे लिखा पड़ो दुर्योधन किपरि अहंकार थिला मनरे गर्व थिला। तेणुकरी तांको राणी और पुत्रों कथा को मध्य मानि नथिले। अनुतप्त दुर्योधन जितेबाला पुत्र मरी जाइछन्ते सेतेबाला से बहुत अनुताप करिसंती। सेतेबाला जदि मु तांको कथा मानिकी देई देई थांती पांचपड़ा ग्राम पांच पांडवों को ताहले आज ए दशा होई नथंता। बंधु प्रीति भातृप्रीति और गुरु भक्तिर परिचय दुर्योधन किपरि। दुर्योधन सेतेबाला गर्वर कहते बिना युद्धे देवी ना सूच्यग्र मेदिनी। तेणुकरी आज या से भावुंट। क्वेश्चन नंबर 4 सारला दास को कवित्व और कल्पना विलास एवं वर्णना प्रसंग दुर्योधन रक्त नदी संतरण कवितार किपरि प्रतिफलित ताहा आलोचना कर। सारला दास को कवित्व किपरि तांको कवितार प्रतिफलित होइछि से विषय वर्णना करिवे। क्वेश्चन नंबर 5 भाषा प्रयोग वर्णना चातुरी मौलिकता क्षेत्र में सारला दास को दुर्योधन रक्त नदी संतरण कविताटी अन्यान्य मूल्यबोधर अधिकारी आलोचना कर। तांको कवितार किपरि वर्णना चातुरी अच्छी से विषय वर्णना। दुर्योधन रक्त नदी संतरण कविताटी से किपरि वर्णना चातुरी करिसंती किपरि शब्द संयोजन करिसंती। जो दुर्योधन रक्त नदी संतरण कवितार नामकरण सार्थकता प्रतिपादन कर। तार नामकरण कहीं दुर्योधन नदी संतरण होइछि से विषय वर्णना करिवे। कारण
कहीं नामकरण दुर्योधन रक्त नदी संतरण होती कारण एठारे दुर्योधन किपरि रक्त नदी को पार होइकि जाइछन्ति से विषय वर्णना करा जाइथिबार तार नाम से होइछि। समाप्त आज आलोचना एतिक समाप्त करुच्ची। परवर्ती वीडियो रे मु आलोचना करी पेपर 10 रो यूनिट 3 और 4। नमस्कार।